12 members వచ్చారు. ఓకే, బీ ఆన్ ద లైన్. ఒక 2 minutes లో క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా. ఒక చిన్న పని ఉంది. ఓకే, లెట్ మీ బీ ఆన్ ద లైన్. మరి 9 మంది 13 మంది ఉన్నారు. లెట్ దట్ రీచ్ టు 20 అట్లీస్ట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ టుడేస్ క్లాస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేనే వచ్చి మళ్ళీ వస్తాను. నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను నా మైక్ ని. జస్ట్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ దేర్ హియర్, విల్ సార్ట్ అవుట్. Okay, let's continue our class now. The most important thing about today's class is that these are the basics of computation circuit. Like I told in our previous class that computation is very, very important, and what are the conditions for computation we already see. Let me recall that one entirely. And the first point about here is that what is meant by computation is turn off process of SCR. Okay, SCR is a semi-control device. What is the meaning? Only we can turn on, but turn off is not possible. To do that one, we required a circuit called as commutation circuit. Okay, and there are two conditions for commutation or turning off an SCR. The first condition is anode current should be less than holding current. Remember that one, holding current. Cheppan nenu already. Okay, to satisfy this one, if IA is less than 0, automatically ఈ కండిషన్ అన్నది, or IA is equal to 0 అయినా కూడా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ కండిషన్ is that a reverse voltage should be applied across the SCR till what it reaches from forward conducting mode to forward conducting mode to forward blocking mode. Now we will go for basic circuits. Okay, ఇక్కడ ఈ కంప్యూటేషన్ సర్క్యూట్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎల్ అండ్ సి, ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్. ఈ రెండు ఉన్న సర్క్యూట్ ని మనం ట్యాంక్ సర్క్యూట్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, we have to analyze this tank circuit. For example, let me take one circuit here. You can on the screen you will see
Okay, VDC is the voltage, DC voltage, thyristor L and C. Okay, we assume that initial conditions are zero. What is the meaning of initial conditions? Inductor current at 0 is 0 and voltage of capacitor is equal to 0. Initial conditions every time. Whenever SCR is on here, SCR is on, we can apply KVL. On అంటే ఏం లేదు, ఒక షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినట్టు అంతే. ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ SCR లేదు అనుకుంటే మనం KVL అప్లై చేద్దాం. అప్లై KVL here, we'll get VDC is equal to L, whatever the current, let's assume the current is I d LDI by dt plus 1 by C integral I dt. Okay, if we apply Laplace transform for this one, Laplace transform LPT తెలుసుండాలి already. We apply Laplace transform as this is a DC, మనం స్టెప్ అనుకుంటాం దీన్ని. DC అంటే స్టెప్డ్ వోల్టేజ్ అన్నట్టు, బై S వస్తుంది. ఓకే, అండ్ L S I of S, డెరివేటివ్ ని S తో రీప్లేస్ చేస్తాం. 1 by C ఇంటిగ్రేషన్ 1 by S తో చేస్తాం అనమాట. ఆ S ని ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను. ఓకే, I of S max, pure max Laplace transforms. Okay, now take out the I of S common here, we will get SL plus 1 by SC. ఓకే, I of S నే మనకు కావాలనుకున్నాం అనుకోండి, VDC by S into 1 by SL plus 1 by SC. Okay, that is what the getting. We do some manipulations here. VDC by S, SC ని పైకి పంపించేస్తే 1 plus S square LC వస్తుంది. ES S క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. CVDC by LC ని కూడా కామన్ తీసేస్తే S square plus 1 by LC అని వస్తుంది. And this C will get cancelled. And finally VDC by L numerator లో, and denominator లో will be S square plus 1 by LC. Okay, and this is what I of S, the current flowing through that circuit. If you apply here, దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి. we know what is what. ఓకే, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే దానికన్నా మనం ఇది ఎలా ఉంది అంటే మనకి VDC ని కామన్ తీసేద్దాం. VDC బై లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, 1 by LC ఉంది చూసారు ఇక్కడ, ఇదిగోండి 1 by LC. లెట్ 1 by LC we rate this one as omega square. ఓకే, అంటే ఒమేగా ఏమవుతుంది 1 by root LC అని చెప్పి. ఓకే, ఈ ఒమేగాని న్యూమరేటర్ లో 2 సార్లు పైన కింద ఒకసారి మల్టిప్లై చేద్దాం. ఓకే, వాట్ విల్ గెట్ హియర్, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేసే ముందు అనమాట. ఓకే, ఒమేగా VDC బై ఒమేగా L, ఇది న్యూమరేటర్ లో, అండ్ S స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ VDC బై ఒమేగా L ని కామన్ తీసేసి ఒమేగా బై S స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్, దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. మనం తప్పేం లేదు, సేమ్ I of S. ఇప్పుడు చూస్తే దీన్ని మీరు ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు సైన్ ఒమేగా టీకి ఇదే ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, సైన్ ఒమేగా టీ వస్తుంది దీనికి. VDC బై ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటప్పటికి విత్ ఇది టీ డొమైన్ కి వస్తుంది. అసలు నార్మల్ గా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే మీకు ఎవరైనా డెఫినేషన్ తెలియకపోతే, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే మనకి టైం డొమైన్ నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ కి మార్చుకునేది. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ నుంచి మళ్ళీ టైం డొమైన్ కి మార్చుకునేది. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి సెకండ్స్ నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీకి వెళ్తే ఒకటి, ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి సెకండ్స్కి వచ్చే ఇంకోటి. దిస్ ఇస్ బేసిక్. ఓకే, and this will be written as VDC by omega L after applying inverse Laplace transform here. We can write this one as a sin omega t, and remember what is omega, we already written 1 by root LC. We substitute that omega here, adi kuda substitute cheseddam, and we will get VDC by max, ival class dada max e untundi, root LC
1/√LC వస్తుంది, అది పైకి వెళ్తుంది, √LC/L ఉంటుంది, సైన్ ఒమేగా టీ. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద రూట్ స్క్వేర్ అని చెప్పి రాసుకున్నారు అనుకోండి, దీన్ని తప్పేం కాదు కదా. అలా రాసుకుంటే ఒక √L క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓన్లీ VDC/√C/L సైన్ ఒమేగా టీ అని చెప్పొస్తుంది. అయ్యో, ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈక్వేషన్ కోసం అనమాట. ఈ ఈక్వేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతిసారి డెరైవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైనా కూడా మీకు ప్యూర్ ఎల్సీ సర్క్యూట్ ఆర్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ఈక్వేషన్ రాయమంటే మీరు ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ గా రాసేయాలి, ఇంకా ప్రతిసారి డెరైవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, VDC/√C/L సైన్ ఒమేగా టీ, ఇది మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫిజికల్ రిప్రజెంటేషన్ చేశారనుకోండి. ఫిజికల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే వేవ్ ఫామ్ కింద గీస్తే కరెంట్ I(t), ఓకే, అండ్ దిస్ విల్ బి సైనసాయిడల్ కాబట్టి ఇది సైనసాయిడల్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్? ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మ్యాక్సిమం ఎంత? VDC/√C/L. చాలా సార్లు చేస్తాం మనం ఈక్వేషన్, ఇక్కడ చేస్తాం, ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇది చేస్తానే ఉంటాం. ఓకే, నౌ యూ గాట్ ద కరెంట్ త్రూ దిస్ సర్క్యూట్. ఏదైతే సర్క్యూట్ ఉందో ఆ కరెంట్ ని I(t) ని ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాం మనం. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్. ఈ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్ ఎంత, ఈ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది ఇండక్టర్ ఎంత అని కూడా కావాలి. ఓకే, అది ఎలా వస్తుందంటే సేమ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ KVL, రైట్? అండ్ వీ విల్ ట్వీక్ దట్ ఈక్వేషన్. ఈ ఏదైతే KVL రాసామో దాన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఏదైతే VDC=VL + VC అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు, రైట్? వీఆర్ రైటింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్. ఇప్పుడు VC కావాలనుకోండి, మనకి VC=VDC-VL అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. అండ్ జస్ట్ రిటర్న్ VDC-VL అంటే, ఇదిగోండి, VL అంటే ఏం రాసాం? LdI/dt అని రాసాం, అదే రాస్తున్నాం, LdI/dt అని రాసాం. అండ్ VDC-L dI/dt ఆఫ్ ఏదైతే కరెంట్ వచ్చిందో మనకి ఇక్కడ కింద ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా మనకి, VDC/√C/L సైన్ ఒమేగా టీ అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. మరీ అంత డీటెయిల్ గా రాయిపోయినా ఇదైనా రాసుకోవచ్చు, VDC/ωL సైన్ ఒమేగా టీ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, VDC/ωL సైన్ ఒమేగా టీ. ఓకే, యూ కెన్ డెరివేటివ్ చేసేసేయండి, దానికి ఏమన్నా LL క్యాన్సిల్ అయినా అవుతుందా మొత్తం వెరిఫై చేయండి. అండ్ విల్ గెట్ -L VDC/ωL కామన్ తీసేసాను. డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఒమేగా టీ విల్ బి ఒమేగా కాస్ ఒమేగా టీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు, ఇది ఒక ఒమేగా ఎల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి. వీ కెన్ రైట్ VDC కామన్ తీసేస్తే 1 - cos ఒమేగా టీ. ఇదేంటిది? VC-కి వచ్చిన ఈక్వేషన్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పి. ఓకే, దీని యొక్క మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత అంటే ఒమేగా టీనే. ఒక నిమిషం, ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, ఇదిగోండి, ఇది 0, ఇది π. డ్రా VC ని రాస్తే ఓకే, ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ? VDC బై, ఇందులో స్టార్టింగ్ లో ఎంత ఉంటుంది? స్టార్టింగ్ లో ఒమేగా టీ వాల్యూ 0 అనుకోండి. 0 అయితే ఎంత వస్తుంది మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్? VC=VDC ఆఫ్ 1 - cos ఆఫ్ 0. cos ఆఫ్ 0 అంటే ఎంత? 1 కదా, 1 అండ్ 1 - 1 ఇట్ విల్ బి 0. అంటే ఇది 0 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ π/2 దగ్గర ఎంత, π దగ్గర ఎంత, ఈ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఒకవేళ ఒమేగా టీని π/2 పెట్టారనుకోండి, π/2 పెడితే మీకు VC వాల్యూ VDC వస్తుంది. ఆర్ ఒమేగా టీ π పెట్టారనుకోండి, మీకు VC వాల్యూ 2VDC వస్తుంది, 2 టైమ్స్ వస్తుంది. అది ఎలా వచ్చిందంటే ఈక్వేషన్ లో ఎలా అయితే ఒమేగా టీ పెడితే 0 వచ్చిందో, అలాగే ఒమేగా టీ π/2 పెట్టి ఆ వాల్యూ సబ్మిట్ చేస్తే VC వాల్యూ VDC వచ్చింది. అంటే VDC అంటే VDC అంటే దానికి డబల్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట, VDC. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఇది కనుక మనం రాస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా రైజ్ అవుతూ ఉంటుంది.
VCVL కెపాసిటెన్స్ అన్నమాట. ఎంతవరకు ఛార్జ్ అయ్యే కెపాసిటెన్స్ 2 VDC టైమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ సప్లై వోల్టేజ్ మనకి VDCనే, ఇక్కడ సప్లై వోల్టేజ్ VDCనే, కానీ కెపాసిటర్ ఎంత వరకు ఛార్జ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంది? 2 VDC వరకు ఛార్జ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంది. దానికి ప్రూఫ్ ఇది. ఓకే, ప్రూఫ్ ఇది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ VL ఆల్సో. VL కి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది. VL ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt. ఓకే, ఇప్పుడే కదా సబ్ట్ మనం సేమ్ L d/dt ఆఫ్ VDC బై ఒమేగా L sin ఒమేగా t సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అది తీసేసేయండి బయటికి. ఏదైతే చేసామో మళ్ళీ చేస్తున్నాం. L VDC బై ఒమేగా L. ఓకే, అండ్ ఏం రాస్తాడు, అండ్ ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ది cancel this one, we will get VL is equal to VDC cos omega t వస్తుంది. దీనికి కూడా గీయాలి. VL కూడా మీకు గీస్తే సేమ్ మూడు కూడా ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ VL సేమ్ π/2 అండ్ π. ఇది డైరెక్ట్ గా మ్యాగ్నెట్యూడ్ VDC, ఇంకా VDC నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది కాస్ కాబట్టి కాస్ ఎలా గీస్తాం? ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది. కాస్ ఇలా ఉంటుంది దీనికి. ఓకే, ఈ మాక్సిమం వోల్టేజ్ VDC వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది -VDC వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ట్యాంక్ సర్క్యూట్ అన్నమాట. ట్యాంక్ సర్క్యూట్ అయితే ఏదైతే ఇప్పుడు దాకా చేసామో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇదంతా కూడా ఒక ట్యాంక్ సర్క్యూట్ కి ద వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది ఇండక్టర్ ఎంత, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్ ఎంత. ఓకే, ఇవన్నీ ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే మన మెయిన్ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో, మెయిన్ సర్క్యూట్ థైరిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి VDC ఉంది. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆఫ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక SCR అన్నది ఇది ఆన్ అయ్యిందని చెప్పి షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేసి మనం అంతా చేసాం. మరి ఆఫ్ అవ్వాలన్నప్పుడు SCR అన్నది ఆఫ్ అవుతున్నప్పుడు కరెంట్ 0 కంపల్సరీగా అవ్వాలి, ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఎంత వోల్టేజ్ దాని అక్రాస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎంత వోల్టేజ్ అక్రాస్ వస్తుందంటే ఇదిగోండి, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సర్క్యూట్ లో ఇక్కడ వెళ్తున్న కరెంటే కదా ఇప్పుడే మనం డిరైవ్ చేసాం I అన్నది. ఈ కరెంట్ ఇక్కడ వెళ్తున్న కరెంట్ అన్ని సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా I, ఇక్కడ కూడా I, అన్ని సిరీస్ లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏదైతే కరెంట్ వెళ్తుందో అదే కరెంట్ SCR నుంచి కూడా వెళ్తుంది. ఓకే, అంటే SCR కరెంట్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది అంటే ఈ వేవ్ ఫామ్ లో SCR కరెంట్ ఇది ఇప్పుడు I అని ఏదైతే చెప్పానో అదే ISCR కూడా అన్ని సిరీస్ లో ఉండడం. ISCR అన్నప్పుడు కరెంట్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది. అదే కదా ఫస్ట్ కండిషన్ నేను చెప్పింది. యానోడ్ కరెంట్ ఆర్ SCR కరెంట్ అన్నది హోల్డింగ్ కరెంట్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, కానీ ఇక్కడ 0నే ఉంది, ఈ పొజిషన్ లో 0లో ఉంది. ఆ టైంలో ఆ వోల్టేజెస్ ఎంత ఉన్నాయని చెప్పి చూస్తే ఇక్కడేమో 2 VDC ఉంది, ఇక్కడేమో -VDC ఉంది సేమ్ పొజిషన్ లో. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆ వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి అంటే మీరు వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది SCR VSCR ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు ఎంత వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుందని తెలుస్తుంది. అది ఎలా వస్తుందంటే సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ప్లస్ మైనస్ VSCR అని చెప్పి రాసుకొని KVL రాసేసి VDC ఈజ్ ఈక్వల్ టు VSCR ప్లస్ VL ప్లస్ VC. ఓకే, ఇది ఉంటుంది నార్మల్ గా ఆఫ్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆఫ్ అయినప్పుడు ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ అన్న డెవలప్ అవుతుంది. ఆ వోల్టేజ్ చూస్తున్నాం మనం ఎంత వస్తుందని చెప్పి చూస్తున్నాం. అండ్ VSCR ఈజ్ ఈక్వల్ టు VDC మైనస్ VL ఎంత ఉంది, -VDC ఉంది, అంటే ప్లస్ VDC ఉంది. ఓకే, అండ్ VC వచ్చేటప్పటికి 2 VDC ఉంది మనకి ఇక్కడ. లెట్ మీ టేక్ వన్, ఒక్క నిమిషం. VSCR is equal to VDC minus VL minus VC వస్తుంది. VDCనే -VL దగ్గర పై దగ్గర ఎగ్జాక్ట్లీ this will be VL, it will be -VDC or plus VDC వస్తుంది. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఇది ఓకే, ఇది -2 VDC వచ్చింది. 2 VDC 0 అయిపోతుంది VSCR అన్నది. కానీ ఇలా రాకూడదు.
there is something ఏదో చిన్న మిస్టేక్ చేశాను నేను. Minus VDC or 2VDC. Let me check here. Take-home I think correct. Same VDC cos omega t. Okay. Be on the line. VDC root C by L. Okay. By the gra. ఓకే ఓకే ఇలాంటి కండిషన్స్ లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వస్తుందంటేనమ్మా మీకు కెపాసిటర్ అన్నది ఓకే ఎల్ అండ్ సి నేచర్స్ మనకి ఇక్కడ కేవీఎల్ ఎందుకు సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు అంటే మనం చిన్న కేసీఎల్ కేవీఎల్ గురించి కేవీఎల్ ఎందుకు సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు జీరో ఎందుకు వస్తుంది కానీ జీరో ఉండకూడదు కంపల్సరీగా వోల్టేజ్ ఉండాలి దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా వస్తుందంటే మనకి అది ఇండక్టర్ ప్రాపర్టీ ఏంటి కెపాసిటర్ ప్రాపర్టీ ఏంటి ఒకసారి చూడండి మేబీ రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే నేను చూసి చెప్తాను బట్ ఇండక్టర్ ఏం చేస్తుంది ఓకే దాని కరెంట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయనివ్వదు కానీ దాని యొక్క వోల్టేజ్ పొలారిటీ చేంజ్ చేస్తుంది అలాగే కెపాసిటర్ వచ్చేటప్పటికి వోల్టేజ్ పొలారిటీని చేంజ్ చేయనివ్వదు కానీ కరెంట్ డైరెక్షన్ ని చేంజ్ చేయనివ్వదు ఓకే ఇదే కాన్సెప్ట్ అన్నది ఈక్వేషన్ లో రాసేటప్పటికి ఏమొస్తుందంటే మీకు సేమ్ ఇది ఓపెన్ అయి ఉంది ఇండక్టర్ ఎస్సిఆర్ దిస్ ఈస్ బిడిసి and here we thought voltage SCR exactly పై దగ్గర T వాల్యూ పై దగ్గర SCR అన్నది ఆఫ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు వోల్టేజ్ VL లో చూస్తే మనకి మైనస్ VDC ఉంది ఓకే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అది మైనస్ ఉంది కానీ డైరెక్షన్ ఇదే తీసుకోవాలి అదే మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇదేంటంటే 2VDC ఉంది ఓకే what we are doing here is VSCR to VDC minus VL minus VC అని చెప్పి రాసేటప్పుడు బియాండ్ ద లైన్ ఇలా చూసినా కూడా అది వాల్యూ అనేది VDC తీసుకుందాం ఇది మైనస్ ఉంది కానీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ తీసుకునేటప్పుడు ఇది మైనస్ తీసుకొని చూద్దాం మైనస్ 2VDC అని చెప్తే VDC క్యాన్సిల్ విల్ గెట్ మైనస్ 2VDC అని చెప్పి కూడా దెర్ ఇస్ హియర్ పాయింట్ అనేది నేను చూసాను నేను ఏం ప్రూవ్ చేద్దామని చెప్పి ఇది స్టార్ట్ చేశానంటే అట్ ద స్టార్టింగ్ ఐ టోల్డ్ దట్ at the starting of this class I told that ఈ రివర్స్ వోల్టేజ్ కావాలి అని ఏదైతే చెప్పానో ఆ రివర్స్ వోల్టేజ్ ఉంది LNC సర్క్యూట్స్ లో మీకు రివర్స్ వోల్టేజ్ ఉంది అని చెప్పి చూడడానికి ట్రై చేశాను ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ఆ వాల్యూ అనేది రావట్లేదు ఎక్కడో చిన్న ప్రాబ్లం అయినట్టుంది లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్ మనం దీన్ని మళ్ళీ చేద్దాం ఒకసారి లెట్ మీ స్టార్ట్ దీన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి చూద్దాం దెన్ విల్ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆ పాయింట్ అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి నేను మర్చిపోతాను దాని గురించి చూసేమన్నా ఒకసారి చూసి చెప్తాను నేను ఓకే నౌ ఇన్ ద సేమ్ సర్క్యూట్ ఐఎమ్ ఇంక్లూడింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఆర్ ఎల్ ఇక్కడ కూడా ఏముంది VC ఇదే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇనిషియల్ కండిషన్ 0 మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ KVL రాస్తే VDC is equal to IR వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ ఆల్ ఆర్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసుకుంటాం ప్లస్ L dIdt ప్లస్ 1/integral IDT అక్కడ కాకపోయినా ఎక్కడైనా వస్తుందో లేదో చూద్దాం ఇక్కడ కూడా లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే VDC by S R I of S plus SL I of S plus 1/SC I of S. Okay, beyond the line.
33 members are there. Next, again I of s తీసేస్తే r plus sl plus 1 by sc. ఓకే, అండ్ I of s మన వాల్యూ కావాలి అనుకుంటే VDC by s into r plus sl plus 1 by sc. ఓకే, సేమ్ ఇందాకలాగా చేసాం, కానీ దీంట్లో ఆర్ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఉంది. ఎందుకు ఆ పాయింట్ అన్నది మాక్సిమం సర్క్యూట్స్ అన్ని కూడా ఆర్తో ఉంటాయి. ఇందాక ట్యాంక్ సర్క్యూట్ గురించే చెప్పాను. ఆ ఈక్వేషన్ కరెంట్ వోల్టేజ్ ఎలా వస్తుందని చూపించాను. ఒక చిన్న మిస్టేక్ వస్తుంది, అది ఎందుకంటే చెప్తాను. అయితే ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ కూడా చేస్తే మీకు ఎలా వస్తుందని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని చూపించడానికి ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకే, విల్ డూ వన్ థింగ్ హియర్. ఎస్సీని కామన్ తీసేద్దాం. ముందు ఇందాక చేసినట్టే విడిసి బై ఎస్ని ఆ ఎస్సీని పైకి పంపించేద్దాం. పైకి పంపించేస్తే ఆర్ఎస్సి ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ ఎల్సి ప్లస్ 1 అని చెప్పి వస్తుంది. ఎస్సీ ఎస్సీ గెట్ క్యాన్సిల్ అండ్ దిస్ విల్ బి రిటన్ యాజ్ సివిడిసి బై ఎల్సీని కూడా కామన్ తీసేస్తే ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ఎస్సి బై ఎల్సి, ఆర్ఎస్సి బై ఎల్సి 1 బై ఎల్సి ఇలా రాసుకోవచ్చు. సిసి గెట్ క్యాన్సిల్ అండ్ విడిసి బై ఎల్, ఎస్ఎస్ ఇక్కడ కూడా సిసి గెట్ క్యాన్సిల్. ఓకే, ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ బై ఎల్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 బై ఎల్సి. ఇదేంటి, ఇదంతా కూడా కరెంట్ అనమాట, ఐఆర్ఎస్ అనమాట. ఐఎస్ ఇలా వచ్చింది మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, విడిసి బై ఎల్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ బై ఎల్ఎస్ ప్లస్ 1 బై ఎల్సి. జస్ట్ లైక్ లాస్ట్ టైమ్ యూ టోల్డ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఎల్సి అనుకున్నాం. ఓకే, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై రూట్ ఎల్సి అనుకున్నాం. సేమ్ లాస్ట్ టైం డిరైవ్ చేసినట్టే అది కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. విడిసి బై ఎల్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ బై ఎల్ ఇంటూ ఎస్ బై ఒమేగా స్క్వేర్ అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు దీన్ని. ఓకే, ఐఎఫ్ఎస్. అయితే ఇది ఒక మీరు కంట్రోల్ సిస్టమ్ చదువుతున్నారా, ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయిందా? ప్లీజ్ ఎనీబడి రెస్పాండ్. కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అయిపోయిందమ్మా మీకు ఆల్రెడీ? మీరు కంట్రోల్ సిస్టమ్ అయిపోతే సెకండ్ ఆర్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అని చెప్పి మీకు ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 జీటా ఒమేగా ఎన్ ఎస్ ప్లస్ ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్ అని చెప్పి ఇలా ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది చూసారా. ఇప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ తో ఒమేగా ఎన్ ఇక్కడ పైన ఒమేగా ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేయండి. కంపేర్ చేసి ఆ వాల్యూస్ ఏంటో కావాలి మీకు. ఓకే, అంటే ఆ ఒమేగా ఎన్ పైన కనిపించట్లేదు అంటే మల్టిప్లై చేద్దాం. ఇలా ఒమేగా ఎన్ కూడా ఒమేగా ఎన్ డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేసి ఒమేగా బై ఆర్ బై ఎల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఒమేగా ఎన్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 జీటా ఒమేగా ఎన్ ఎస్ ప్లస్ ఒమేగా ఎన్. ఈ ఈక్వేషన్ బై విడిసి బై ఎల్ అనేది ఉంది. ఇంకా కంపేర్ చేసి మనం ఏం కావాలి, మన బయటికి ఏమన్నా మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ ఏమన్నా వస్తున్నాయా అని చెప్పి చూస్తే మీకు ఆర్ బై ఎల్ అంటే 2 జీటా ఒమేగా ఎన్ అని వస్తుంది. ఓకే, అంతే కదా. సేమ్ ఆర్ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఎలా సెకండ్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్, ఆ ఈక్వేషన్ వాల్యూస్ ఏంటి అని చెప్పి చూస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, మరి ఒమేగా ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఇది సరిపోతుందా? ఎనీథింగ్ మిస్సింగ్? మీరు అప్పుడు చేస్తుంటే ఇలాంటి ఈక్వేషన్ చేస్తుంటారు, డెరైవ్ చేశారమ్మా అప్పుడు. ఓవర్ డ్యామ్ అండర్ డ్యాంప్డ్ సిస్టమ్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ అక్కడ కూడా సేమ్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, దెన్ విల్ గెట్ ఇలాంటి ఈక్వేషన్ వచ్చి మీకు అక్కడ ఫైనల్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందంటే విడిసి బై ఒమేగా ఎల్, విడిసి బై ఒమేగా ఎల్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ సైన్, అది కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. ఇది పవర్ ఈ ఈక్వేషన్ వరకు వస్తుంది. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ లో జీటా వాల్యూ ఏంటంటే ఆర్ బై 2 రూట్ సి బై ఎల్ అని వస్తుంది మీరు డెరైవ్ చేసినా కూడా. మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది బేసిక్స్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఈ జీటా అన్నది లెస్ దెన్ 1 నుంచి ఆర్ 0 నుంచి 1 ఉంటే ఈ సిస్టమ్ అన్నది అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ అని చెప్పి మన కంట్రోల్ సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాం అనమాట. ఓకే,
అంటే కంపల్సరీగా ఆ సిస్టమ్ అన్నది అండర్ డాంప్డ్ అయితేనే మనకి ఇక్కడ ఆ వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలి, ఈ వాల్యూస్ ఆర్ సి ఎల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఆర్ సి వాల్యూ ఎల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కంపల్సరీగా జీటా అన్నది 0 నుంచి 1 మిడిల్లో వస్తేనే కమ్యుటేషన్ అన్నది పాసిబుల్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, లేకపోతే కమ్యుటేషన్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీరు సేమ్ టు సేమ్ ఎలా అయితే కరెంట్ వచ్చిందో కదా, ఈక్వేషన్ కరెంట్ ఎలా అయితే మనకు వచ్చిందో సేమ్ మనం మళ్ళీ VCని VLని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్ వన్, ఎందుకంటే ప్రతి సర్క్యూట్ కి అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా ట్యాంక్ సర్క్యూట్ కి ఏదైతే ఉందో ఆ ఈక్వేషన్స్ అన్నది ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం డిరైవ్ చేసాం చూసారా, ఇదిగోండి VCకి ఈక్వేషన్ అండ్ VL కి ఈక్వేషన్ అండ్ కరెంట్ కి ఈక్వేషన్, ఇవి LC సర్క్యూట్ కి. RLC సర్క్యూట్ కూడా సిమిలర్లీ వస్తాయి, అయితే మోస్ట్ కేసెస్ లో మనకు అంత ఉపయోగం ఉండదు. ఓకే, అంటే మనకి అన్ని సర్క్యూట్స్ ఒకేసారి రావు, వీ హ్యావ్ టు టేక్. అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఒమేగా ఎన్ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా RLC సర్క్యూట్ కాబట్టి మీకు 1/√LC రాదు నాకు తెలిసి. ఓకే, యూ విల్ బి గెటింగ్ సంథింగ్ లైక్, మీరు ఆ డెరివేషన్ చేస్తుంటే 1/LC మైనస్ R/4L అనే సంథింగ్ ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, నాకు గుర్తులేదు. ఇది ఎంటైర్లీ కంట్రోల్ సిస్టమ్. మీరు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే మెటీరియల్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్ చూసుకోండి, మీరు డెరైవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోండి. వెరీ గుడ్, చేస్తే మంచిది, మీకు కొంత అండర్స్టాండింగ్ ఈక్వేషన్స్. ఇదిగోండి ఫైనల్ మాత్రం ఇలాగే వస్తుంది, ఫైనల్ ఈక్వేషన్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఫైనల్ ఈక్వేషన్. ఇది కూడా ఎందుకు నేను డెరైవ్ చేశానంటే, దీన్ని కూడా మీరు చూసారనుకోండి, దీన్ని మనం చూడడం అంటే ఏంటంటే ఫిజికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూస్తే ఓకే, ఇందాక ఎల్సీ కరెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇదిగోండి సైనసాయిడ్ లో వచ్చింది ఇందాక ఎల్సీ సర్క్యూట్. ఓకే, ఇది ఎల్సీ కరెంట్. కానీ ఎప్పుడైతే ఇందులో ఆర్ అనే ఎలిమెంట్ కూడా యాడ్ చేయడం, అది కూడా ఆ వాల్యూస్ అన్నది జీటా వాల్యూ <1 ఉండడం, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అది కూడా కరెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది కూడా సైన్ విడిసి ఆ కరెంట్ కి ఈ కరెంట్ కి మాగ్నిట్యూడ్ డిఫరెన్స్ ఏముంది చూడండి, VDC/ωL sin ωt, VDC/ωL sin ωt. ఇక్కడ వరకు రెండు కామన్ అయ్యేటప్పుడు. ఓకే, ఇదేనమ్మా మళ్ళీ కొంత ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం అంటూ ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు వరకు బాగానే వచ్చిందమ్మా? హలో ప్లీజ్ ఎనీబడీ రెస్పాండ్. ఓకే లెట్స్ కంటిన్యూ హియర్. ఆ రెండు ఒకే కరెంట్ అయి ఉంటే ఈ గ్రీన్ కలర్ కూడా నేను ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా గీసేసేవాడిని. కానీ దాంతోపాటు ఎక్స్ట్రాగా మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే టర్మ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, మీరు దాన్ని గీద్దాం అనుకుంటే స్టార్టింగ్ లో ఇలా వస్తుంది, స్టార్టింగ్ కరెంట్ ఇలా వస్తుంది, కానీ నెక్స్ట్ కరెంట్ అంత ఉండదు, ఇలా తగ్గుతుంది, ఇంకా తగ్గుతుంది, అలా అయిపోతుంది ఇది. ఓకే, అర్థమైందా? అంటే ఆ రెండింటి యొక్క కరెంట్స్ కి ఎల్సి కరెంట్ మీ కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తో వస్తూ ఉంటుంది. అదే ఆర్ఎల్సి కరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా వస్తుందంటే ఇదిగోండి ఇలా తగ్గుతూ వస్తుంది. ఆ పాయింట్ కోసమే నేను ఆర్ఎల్సి అన్నది తీసుకున్నాను అనమాట. ఓకే, మీరు డైరెక్ట్ చేసినా చేయకపోయినా పర్లేదు, ఎగ్జామ్ లో ఇవేం అడగరు, డైరెక్ట్ గా మిమ్మల్ని క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి అడుగుతారు. ఓకే, అండ్ నౌ లెట్స్ గో విత్ క్లాస్ ఏ కమ్యుటేషన్ సర్క్యూట్ కి వెళ్దాం మనం. ఓకే, మీ మెటీరియల్ లో నేను ఇది ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల క్లాస్ ఏ కమ్యుటేషన్ ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అదంతా కూడా బేసిక్ కింద వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందంతా కూడా మనకి బేసిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ బేసిక్ అన్నది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఆ బేసిక్ యూజ్ చేసే మనం ఇప్పుడు ఈ ఆపరేషన్ చూస్తాం అనమాట, క్లాస్ ఏ కమ్యుటేషన్. ఓకే, దీన్నే ఇంకో పేరు ఏంటి, లోడ్ కమ్యుటేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఓకే, ఇక్కడ కూడా రెండు కమ్యుటేటింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఎల్ అండ్ సి అన్నది ఇలా కనెక్ట్ చేయబడతాయి. ఇంకంతే, మనకి ఇంకా ఇంట్రొడక్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు రెండు సర్క్యూట్స్ కనిపిస్తాయి, ఏ సర్క్యూట్ బి సర్క్యూట్. ఏ సర్క్యూట్ కి బి సర్క్యూట్ కి తేడా ఏంటంటే, ఒకవేళ మీ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్ ఏదైతే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారో ఎక్కువగా ఉందంటే మీరు ఎల్ అండ్ సిని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాము. ఒకవేళ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే
కెపాసిటర్ అన్నది ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం. అది రీజన్, 2 సర్క్యూట్స్ ఉండడం కోసం. ఓకే, ఇందులో కరెంట్ అన్నది ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ కాబట్టి మీరు ఇక్కడ చూస్తే దాని కరెంట్ ఎలా ఉంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికేలో ఉంది. ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే ఇది ఇలా ఎందుకు వస్తుందో ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు నేను. ఓకే, ఇంకా నేను మళ్ళీ ఇదేం మీరు అదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, అది తెలిస్తే చాలు. మీరు ఇది కమ్యూటేషన్ సర్క్యూట్ అన్నది అన్ని సర్క్యూట్ లో ఉంది కాబట్టి ఇలా వస్తుంది. ప్లస్ ఇది మనం చేసే కమ్యూటేటింగ్ కాదు, ఫస్ట్ పాయింట్. ఇది లోడ్ కమ్యూటేషన్ అని చెప్పి దీన్ని పిలుస్తాం. క్లాస్ ఏ కమ్యూటేటింగ్ అంటే లోడ్ కమ్యూటేటింగ్. లోడ్ సర్క్యూట్ కనుక ఇలా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎస్సీఆర్ అనే టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. అంటే మనం చేయాల్సింది కాదు, ఇది ఆటోమేటిక్ గా అదే అయిపోతుంటే ఇది. దానికి రీజన్ ఏంటి, ఆర్ఎల్సి ఎలిమెంట్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయంటే జీటా వాల్యూ లెస్ దెన్ వల్ల ఇది పాసిబుల్. అది సెకండ్ పాయింట్. అంటే ఇక్కడ ఎసెన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఓవరాల్ సర్క్యూట్ షుడ్ బి అండర్ డాంప్డ్. అదే చెప్పింది నేను, అండర్ డాంప్డ్ అంటే ఇది. ఓకే, సర్క్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ సిరీస్ సర్క్యూట్ ఒకటి, సిరీస్ లో మళ్ళీ ప్యారలల్ సర్క్యూట్ ఒకటి. ఓకే, అండ్ కరస్పాండింగ్లీ మీరు ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఏదైతే కరెంట్ అన్నది నేను గీసాను చూసారో, ఇలా గీసి ఇలా ఇలా అదే తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి ఏదైతే చెప్పానో అదే కరెంట్ ఎస్సీఆర్ కరెంట్. ఓకే, దీని యొక్క ఆపరేషన్ చూస్తే మీరు ఏది ఏ రెండు ఆపరేషన్ చూసినా కూడా అయితే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసింది ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం అనమాట. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇదిగోండి, ఏ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర ఏదైతే ఏ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర కరెంట్ 0 అవుతుంది, కరెంట్ 0 అవుతున్నప్పుడు వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది, దాని యొక్క పీక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ పీక్ లో ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ చూసాం మనం ఇందాక. ఓకే, విసిఈ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు చూసాం మనం. ఓకే, అండ్ కరస్పాండింగ్లీ ఇదిగోండి కరెంట్ ఈక్వల్ అవుతున్న 0 వాల్యూ. ఓకే, అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది ఎంత వరకు చార్జ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, 2 VDC వరకు అవుతుంది. 2 VDC మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే VDC కాదు 2 VDC. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ కూడా 2 VDC వరకు ఛాన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇటు నుంచి VDC, యానోడ్ దగ్గర ఇటు సైడ్ VDC ఉంది, కానీ ఇటు సైడ్ 2 VDC ఉంది క్యాథోడ్ దగ్గర. ఎస్సీఆర్ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్లీ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది మనం చేసేది కాదమ్మా ఫస్ట్ పాయింట్. ఇది ఇన్హరెంట్ గా సర్క్యూట్ కనుక అండర్ డాంప్డ్ సర్క్యూట్ ఇలా కనెక్ట్ చేసేసి ఉంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ ఇది ఎస్సీఆర్ అన్నది ఆఫ్ అయిపోతుంది. అందుకని దీన్ని సెల్ఫ్ కమ్యూటేటెడ్ అని కూడా పిలుస్తాం, వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. ఓకే, అయితే దీంట్లో ఉన్న వేవ్ ఫార్మ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఇదిగోండి అప్పటి వరకు కూడా ఎస్సీఆర్ అనేది ఆన్ అయి ఉంది. ఆన్ అయినప్పుడు వోల్టేజ్ 0 అవుతుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు దాని అక్రాస్ ఒక రివర్స్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, రివర్స్ వోల్టేజ్ వస్తుంది దాని అక్రాస్. అది కూడా అలా వస్తుంది అన్నది అది -VDC వస్తుంది అని చెప్పాను చూసారా, ఇందాక రావట్లేదు మనకి ఆ ఈక్వేషన్ లో, బట్ ఇట్ విల్ గెట్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్. అండ్ అగైన్ కెపాసిటర్ అన్నది స్లోగా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఎస్సీఆర్ అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ ఆన్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఆఫ్ అవుతుంది. ఇంకా మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు. ఇది అయితే ఇది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఏదైతే కమ్యూటేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి చూసారు ఎల్ఎన్సి, అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√LC అని చెప్పి రాసాం, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ క్లాస్ ఏ కమ్యూటేషన్ సర్క్యూట్ సెల్ఫ్ కమ్యూటేషన్ కూడా అంటాం. ఇది సిరీస్ ఇన్వర్టర్ లో వాడతాం, ఎందుకంటే అన్ని సిరీస్ లో కనెక్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇది సిరీస్ ఇన్వర్టర్స్ లో కూడా సేమ్, బట్ దిస్ ఈజ్ యూజ్ అప్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ 1 kHz వరకు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇంకా ఎక్కువకి వెళ్తే కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది. అది మెయిన్ రీజన్. ఓకే, ఎస్సీఆర్ అన్నది మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అది ఆటోమేటికలీ టర్న్ ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది, మళ్ళీ టర్న్ ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని సెల్ఫ్ కమ్యూటేషన్ అంటాము. ఓకే, అండ్ వోల్టేజెస్ అండ్ కరెంట్స్ మీరు ఈక్వేషన్ చూసుకుంటే సేమ్ ఇందాక గీసిందే మళ్ళీ నేను అదే మళ్ళీ గీయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సెల్ఫ్ కమ్యూటేషన్ ఆఫ్ ఎస్సీఆర్. నేను ఓన్లీ ఈ ఒక్క పాయింట్ గురించి చెప్పలేదు, ఆ ఇందాక చెప్పిన బేసిక్స్ అన్ని కూడా మీరు ఈ మెటీరియల్ లో ప్రతి సర్క్యూట్ కి క్లాస్ ఏనే కాదు క్లాస్ బి చూసినా సేమ్ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ మనం అవే వాటిని పిలుస్తుంటాం అనమాట. జస్ట్ విల్ కాల్ బ్యాక్ అండ్ విల్ అగైన్ గో బ్యాక్ టు అగైన్ న్యూ సర్క్యూట్, మళ్ళీ కొత్త సర్క్యూట్ కి వెళ్తాం, మళ్ళీ పాత సర్క్యూట్ కి వచ్చేస్తుంటాం. అది ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ ఏ అయిన తర్వాత క్లాస్ బి చూడండి, ఇక్కడ కూడా అదే కాన్సెప్ట్. క్లాస్ బి సర్క్యూట్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఇదిగోండి ఎల్సిఆర్ మళ్ళీ ఆర్ఎల్సి ఆర్ ఓన్లీ ప్యూర్ ఎల్సి కూడా సర్క్యూట్ ఉంటుంది. అంటే లెట్ మీ ఒకసారి ఎలా చదవాలి అంటే ఇప్పుడు దాకా మీరు బేసిక్స్ చెప్పింది ఇక్కడ ఎలా అప్లై చేయాలంటే ఇదిగోండి 1 by 1 చూసుకోండి. ఇది క్లాస్ బి సర్క్యూట్ యొక్క కమ్యూటేషన్ సర్క్యూట్ అంటే ఎస్సీఆర్. ఇది మనం ఆఫ్ చేయడానికి వస్తుంది, ఇది మనం చేయొచ్చు.
ఇది ఆటోమేటిక్ గా అవ్వదు, కంపల్సరీగా మనం చేయాల్సింది. అంటే ఎలా అంటే ఫస్ట్ కమ్యూటేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం కమ్యూటేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తాం. ఎల్ అండ్ సి ని ప్యారలల్ ఆఫ్ ఎస్సిఆర్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం ఈ సర్క్యూట్ లో, ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది లోడ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, ఎస్సిఆర్ అన్నది ఆఫ్ పొజిషన్ లో ఉంది అనుకున్నాం. ఎస్సిఆర్ అన్నది ఆఫ్ పొజిషన్ ఉందంటే ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో ఉంది. ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో ఉంటే కరెంట్ అన్నది ఇదిగోండి యూడిసి నుంచి సి నుంచి ఎల్ నుంచి ఆర్ఎల్ నుంచి ఇలా ఒక కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఈ కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు కెపాసిటర్ స్లోగా ఛార్జ్ అవుతుంది. కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ అన్నది ఛార్జ్ అవుతుంది. అంటే మీరు వేవ్ ఫామ్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇక్కడ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ గీయలేదు, ఒకవేళ గీద్దాం అనుకున్నా కూడా కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ అన్నది ఏదైతే ఉందో అది స్లోగా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఓకే, మీకు తెలుసు ఇది ఎల్సి సర్క్యూట్ లో ఎంత వరకు ఛార్జ్ అవ్వగలుగుతుంది అంతా తెలుసు. ఇది విడి, ఇది 2V, ఇది π/2, ఇది పై వరకు అనమాట. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఒకసారి ఛార్జింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి వేరే పాత్ అయితే డిశ్చార్జ్ కూడా అవుతుంది. అది కూడా తెలిసి ఉండాలి, కొత్తగా ఏం కాదు. ఓకే, ఆ పాయింట్ తెలుసు, చెప్పాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఎస్సిఆర్ అన్నది ఆన్ చేస్తాం, ఈజీ మనకు తెలుసు దేంతో హెల్ప్ చేసుకుని ఆన్ చేస్తాం మనం ఎస్సిఆర్ ని. ఇదిగోండి గేట్ ఉంది కదా, ఈ గేట్ కి మనం వేరే సర్క్యూట్ ఒకటి గేటింగ్ సర్క్యూట్ ఆర్ కానీ ఆర్సి ట్రిగరింగ్ సర్క్యూట్ కానీ యూజేటీ కానీ ఏదో హెల్ప్ చేసుకొని దీన్ని ఆన్ చేసాం. ఆన్ చేసామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం అనమాట. ఇంకా ఎస్సిఆర్ ఉండదు, ఒక షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఉంది. అప్పుడు ఏదైతే లోడ్ కరెంట్ అన్నది ఇదిగోండి ఇలా ఫ్లో, లోడ్ కరెంట్ ఐఎల్ అనేది. ఓకే, అయితే ఆల్రెడీ ఎస్సిఆర్ అనేది ఛార్జ్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది. డిశ్చార్జ్ చేసే కరెంట్ ఏంటంటే ఇదిగో డిశ్చార్జింగ్ పాత్ వచ్చేటప్పటికి విడిసి లోడ్ కరెంట్ పాత్ ఇప్పుడు చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఇది ఇప్పుడు డిశ్చార్జింగ్ పాత్ ఉండేటప్పటికి సి నుంచి ఎల్ నుంచి మళ్ళీ అదే ఇదే సేమ్ ఎస్సిఆర్ నుంచే ఇదిగోండి ఇలా వస్తుంది అన్నమాట, డిశ్చార్జ్ అవుతా ఉంటుంది. అంటే ఈ కండిషన్ లో ఎస్సిఆర్ అన్నది 2 కరెంట్స్ ని క్యారీ చేస్తుంటుంది. ఒకటి లోడ్ కరెంటు, ఒకటి ఛార్జింగ్ కరెంట్. స్లోగా ఛార్జింగ్ అన్నది అయిపోతా ఉంటుంది, డిశ్చార్జ్ అవుతా ఉంటుంది. డిశ్చార్జ్ అయిపోయి ఈ పొజిషన్కి వచ్చింది. ఈ పొజిషన్కి వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎస్సిఆర్ ఆన్ లోనే ఉంది, దాంట్లో ఉన్న ఛార్జింగ్ మొత్తం అయిపోయింది. అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ ఛార్జింగ్ అవుతుంది. ఇంతే, ఇంకా ఛార్జింగ్ కొత్తగా అయిపోయింది, దాంట్లో వస్తున్న కరెంట్ అని ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. ఇంకా ఈ లోడ్ కరెంట్ ఇలాగే ఉంది. ఈసారి ఛార్జింగ్ అవడం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి కరెంట్ అన్నది ఈసారి ఇలా వచ్చి ఇలా వస్తుంది, 2 కరెంట్స్ అన్నది ఈసారి ఐసి అన్నది. ఓకే, ఈ టైంలో ఏంటంటే మనకి దాని యొక్క పొలారిటీని అది రివర్స్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా. వోల్టేజ్ కరెంట్ ఇక్కడ మీకు చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే, మీకు కరెంట్ వోల్టేజ్ అన్నది ఎప్పుడైతే ఇలా మనకి ఛార్జింగ్ అయ్యి డిశ్చార్జ్ అయ్యి అవుతుందో బియాండ్ ద లైన్, బియాండ్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. ఇదిగోండి ఈ లోడ్ కరెంట్ ఉంది చూసారా, ఈ లోడ్ కరెంట్ నేను ఇలా గీసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, ఏదైతే ఇవ్వండి ఆన్ అవుతుంది ఎస్సిఆర్ ఆన్ అయినప్పుడు దాంట్లో లోడ్ కరెంట్ వస్తుంది సేమ్ కాన్స్టెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకొంచెం పీక్ ఎందుకు వస్తుంది, ఇలా పీక్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, ఈ పీక్ ఇలా కాదు ఇలా ఉంటుంది నార్మల్. ఇది 2 టైమ్స్ క్యారీ చేస్తుందని చెప్పాను చూసారా, ఐఎల్ ప్లస్ ఐసి అని చెప్పి 2 టైమ్స్. ఆ కరెంట్ ని కూడా ఇది క్యారీ చేయడం వల్ల మనకి పీక్ అన్నది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. ఎస్సిఆర్ లోడ్ కరెంట్ అనమాట, లోడ్ కరెంట్ 2 టైమ్స్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ద వన్ పాయింట్. వన్ మోర్ పాయింట్ విల్ బి నెక్స్ట్, therefore the load current as well as the dipole flows through the SCR-T1. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను. Once a capacitor discharges, it will again charge with the positive polarity, upper plate negative and the lower plate positive. Okay, upper plate negative and this one will be positive. ఓకే, అంటే ఏం లేదు, ఈ ఇందాక ఇది కుదరట్లేదమ్మా దీనికి. ఓకే, లెట్ మీ ఓకే, ఆల్రెడీ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. డిశ్చార్జింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అది ఛార్జ్ అయ్యేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, అప్పర్ ప్లేట్ నెగటివ్, లోవర్ ప్లేట్ పాజిటివ్ తో ఛార్జ్ అవుతుంది. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే కరెంట్ అన్నది ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది అనమాట.
ఈ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. అంటే ఈ కరెంట్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారంటే ఎల్సీ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు ప్యూర్ ఎల్సీ సర్క్యూట్ లో ట్యాంక్ సర్క్యూట్ కాన్సెప్ట్ అన్నది క్రియేట్ అవుతుంటుంది. అందుకనే ఓన్లీ ఇదే కరెంటు. ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ అన్నది ఇక్కడ. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే రెండు ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి, రెండు ఆపోజిట్ కరెంట్ లో ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ఆ రెండు మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయో, ఎగ్జాక్ట్ లోడ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఛార్జింగ్ కరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు టోటల్ దీంట్లో వెళ్తున్న కరెంట్ ఏమైపోతుంది, జీరో అయిపోతుంది. ఆ జీరో అయిపోయిన వెంటనే ఏమవుతుంది, ఎస్సీఆర్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఎస్సీఆర్ కరెంట్ అన్నది జీరో అవ్వాలి, అది సాటిస్ఫై అయింది. సెకండ్ కండిషన్ ఆ టైంలో ఎస్సీఆర్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు వోల్టేజ్ అంటే ఏదైతే ఛార్జింగ్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో ఛార్జింగ్, ఇది కూడా ఎంత వరకు ఛార్జింగ్ అవుతుంది, విడిసి వరకు అవుతుంది. ఆ విడిసి వోల్టేజ్ చూడండి, నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఈ ప్లస్ ఏమో ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ నెగిటివ్ ఏమో ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇదే కదా సెకండ్ కండిషన్, మనకి యానోడ్ కరెంట్ అన్నది జీరో అవ్వాలి, అది సాటిస్ఫై అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ రివర్స్ వోల్టేజ్ ఆల్సో అప్లైడ్ అని చెప్పాను, అది కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఎందుకంటే కెపాసిటర్ సెకండ్ స్టేజ్ లో ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ చార్జ్ విత్ ఆపోజిట్ పొలారిటీ, అప్పర్ ప్లేట్ నెగటివ్ అండ్ లోవర్ ప్లేస్ పాజిటివ్. ఓకే, అందుకని చెప్పి ఓకే. అంటే దిస్ విల్ బి టర్నింగ్ ఆఫ్ ది ఎస్సీఆర్. మళ్ళీ చార్జ్ అయిపోయి అలా వెయిట్ చేస్తుంటుంది. మళ్ళీ సెకండ్ సైకిల్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే అది మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది, ఎస్సీఆర్ ఆన్ అవుతుంది. మళ్ళీ అది మళ్ళీ ఛార్జింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఎస్సీఆర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. అంటే ఎప్పుడైతే ఎస్సీఆర్ అన్నది ఆన్ అవుతుందో, ఎస్సీఆర్ అన్నది ఆన్ అవుతుందో కెపాసిటర్ అన్నది ఛార్జింగ్ అవుతుంటుంది. ఎస్సీఆర్ అన్నది ఆఫ్ అవుతున్నప్పుడు ఎస్సీఆర్ కెపాసిటర్ అన్నది డిశ్చార్జ్ అవుతుంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నది, ఇది కూడా మనం ఏం చేయట్లేదు, కానీ ఇక్కడ మనం కావాలని చెప్పి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ కమ్యూటేషన్ మెథడే. ఆటోమేటికలీ టర్న్ డౌన్ అంటే సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు, లోడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. ఇందాకటది లోడ్ ఆర్ఎల్సి మొత్తం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, కానీ దిస్ విల్ బి ఓన్లీ డిపెండ్ అపాన్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, కమ్యూటేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూటేషన్ ఈజ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ డీసీ చాపర్ లో ఎక్కువ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, అండ్ కరెంట్ ఎక్కువగా ఇందులో మనం కరెంట్ అన్నది జీరో అవ్వాలి, అటు నుంచి ఒక కరెంట్ ఇటు నుంచి ఒక కరెంట్ జీరో అవుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. కాబట్టి దీన్నే మనం కరెంట్ కమ్యూటేషన్ అని కూడా కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మెన్షన్ చేస్తుంటాం. క్లాస్ బి కమ్యూటేషన్ కూడా కరెంట్ కమ్యూటేషన్ అని కూడా చెప్తాం. ఓకే, కరస్పాండింగ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఇది. అండ్ ఓకే, విల్ స్టాప్ హియర్ టుడే. నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం మిగతా ఎలిమెంట్స్ కూడా చూద్దాం. అండ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఏబి, మీకు ఏబిడిసి ఏదైతే ఉన్నాయో అందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వోల్టేజ్ కమ్యూటేషన్ చాలా డిఫికల్ట్ కంపేర్ టు ఆల్ అదర్. ఓకే, వోల్టేజ్ కమ్యూటేషన్, కరెంట్ కమ్యూటేషన్ కొంత డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. మీకు ఇది అర్థం కాకపోతే నేను దీన్ని కొంచెం, అంటే మనకి ఇది చాపర్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాను కదా, నేను ఏదైతే ఈ సర్క్యూట్ చాపర్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పామో, చాపర్స్ లోనే మీకు వోల్టేజ్ కమ్యూటేటెడ్ చాపర్, కరెంట్ కమ్యూటేటెడ్ చాపర్ అని చెప్పి రెండు టాపిక్స్ ఉన్నాయమ్మా. అంటే ఆ సిలబస్ లో లేవు, కానీ బాగా అర్థం కావాలంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ ని డిస్కస్ చేయాలి. ఆ పని నేను నెక్స్ట్ సాటర్డే క్లాస్ లో నేను చాపర్స్ అనే టాపిక్స్ తీసుకొని అది చెప్తాను నేను మీకు. అప్పుడు కొంచెం మీకు ఈ క్లాస్ బి కమ్యూటేషన్ అన్నది ఇంకొంచెం బాగా అంటే డీటెయిల్డ్ గా, మరి ఇదిగోండి ఈ వేవ్ ఫామ్ ఇప్పుడు మీకు డైరెక్ట్ గా అర్థం కాదు. ఈ వేవ్ ఫామ్ అనేది డీటెయిల్డ్ గా ఎలా వస్తుందంటే, ముందు వోల్టేజ్ కమ్యూటేటెడ్ చాపర్ చెప్పి తర్వాత కరెంట్ కమ్యూటేటెడ్ చాపర్ చెప్తే మీకు స్టేజెస్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఆ T1 దగ్గర 4 మోడ్స్ ఉంటాయి, స్టేజెస్ కాకపోయినా మీకు 4-5 మోడ్స్ ఉంటాయి. ఆ మోడ్స్ తో చెప్పుకుంటా వెళ్తే మీకు కొంత ఈజీనెస్ వస్తుంది. కంగారు పడద్దు, మీకు ఆ మెటీరియల్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను నేను. అది ఒకసారి తీసి చదవాలి, లేకపోతే ఫెయిల్ అవుతారు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, చదవడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ గో త్రూ ద మెటీరియల్ అండ్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆల్సో ఫర్ గెటింగ్ గుడ్. అట్లీస్ట్ పాస్ అవ్వాలంటే మాత్రం కంపల్సరీ బుక్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళే పాస్ అవుతారు. పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంత టఫ్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇది మీ సీనియర్స్ కూడా అడగండి. అంటే చెప్పేసిన తర్వాత వాళ్ళు చదివితే చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది, కానీ మీరు లైట్ తీసుకుంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఓకే, be careful regarding this subject. I will stop here. If you have any doubts, WhatsApp me. Thank you for listening.